பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி நம்ம ஒரு தமிழ் பைபிள் காலேஜ் இணைஞ்சு 3 சபையோட உதவியோட பெரும் நல உள்ளங்களோட உதவியோடு இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அன்பை பகிர போகிறோம் இந்த சபையாரோடு கூட. அதனால் இந்த காலை நிலையில் நீங்கள் வந்த ஒவ்வொருவருக்குமே நான் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நிறைய பேர் வந்துட்டுருக்காங்க. இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு 50 குடும்பங்களுக்கு இன்றைக்கி நம்ம வந்து உதவி செய்ய போகிறோம். அதற்கு ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்திருக்கார். அதே போல் இன்றைக்கி எல்லாருமே நம்ம ஜாலியாக இன்றைக்கி ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலாக இல்லாமல் நம்ம இன்றைக்கி ஜாலியாக இன்றைக்கி இந்த கிறிஸ்மஸ் கொண்டாட்ட நிகழ்வை வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். நிறையா குடும்பங்கள் வர இருக்காங்க. ஏன்னா எல்லாம் பாவம், எல்லாம் சனிக்கிழமை கொஞ்சம் அப்படியே இருப்பாங்க. ஏன்னா என்ன எப்படி இருந்தாலும் சரி, இன்றைக்கி நம்ம 50 குடும்பங்களுக்கு இந்த கிஃப்ட் கொடுக்க போகிறோம். அவங்களுக்கு வர முடியாதவங்களுக்கு நம்ம சாப்பாடு அவங்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுக்க போகிறோம். எல்லாமே இன்றைக்கி இணைந்து நம்ம பண்ண போகிறோம். இது யாரும் தனிப்பட்ட ஒருவருடைய நிகழ்வல்ல. இன்றைக்கி நம்ம எல்லாரோட முயற்சியில் இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருமே கொண்டாட போகிறோம். இந்த நிகழ்வை இப்போ முதல்ல நமக்கு ப்ரேயர் பண்ணணும். இந்த சபையோட பாஸ்டர் போதகர் அம்மா அவர்கள் வந்து இன்றைக்கி நமக்கு வந்து ப்ரேயர் பண்ணி இந்த நிகழ்வை தொடங்கி வைப்பாங்க. நம்ம எல்லாருமே நம்ம மௌனமாக நம்ம ப்ரேயர் பண்ணலாம். പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു കൂടിവരവ് ഒരുക്കി തന്ന ദൈവത്തിന് ആദ്യമേ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലത്തെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളെ അളവില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ നല്ല പിതാവായ ദൈവമേ, നന്ദിയുള്ള ഉള്ളത്തോടെ എൻ്റെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കർത്താവെ അപ്പാ ഇപ്രകാരം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി വരുവാൻ അവിടുന്ന് തന്ന നല്ല സമയത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ് കർത്താവെ. അപ്പാ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള പുത്രത്തിന് അവകാശം നൽകി തന്ന ദൈവത്തെ അപ്പാ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നന്ദിയുള്ള ഉള്ളത്തോടെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ. അപ്പാ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ നാഥ കർത്താവെ സ്തോത്രം. അപ്പ ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മ കർത്താവെ സകലവും അവിടുത്തെ അറിയുന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ. അപ്പാ ഞങ്ങളിവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം എൻ്റെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അറിയുന്നു കർത്താവെ. അപ്പാ സ്തോത്രം യേശുവേ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നടക്കുന്ന ഈ മീറ്റിങ്ങിനെ കർത്താവിൻ്റെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ. അപ്പാ മുൻപേ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ. അപ്പാ വിശേഷമാൽ കർത്താവെ അപ്പാ ലോകം മുഴുവൻ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ സ്തോത്രം. അപ്പാ ഓരോ ഉള്ളങ്ങളിലും ക്രിസ്തു യഥാർത്ഥമായി ജനിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. അപ്പാ ഈ മീറ്റിങ്ങിലും കർത്താവെ സ്തോത്രം. അപ്പ അങ്ങേ അറിയാതെ അനേക കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് കർത്താവെ സ്തോത്രം. അപ്പ അവരുടെ എല്ലാം ഉള്ളങ്ങളിൽ എൻ്റെ യേശു അപ്പൻ ജനിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. അപ്പ ഇവിടെ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പ ഓരോ കുടുംബങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ തരുന്നു കർത്താവെ. അപ്പ സ്തോത്രം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അപ്പ ഞങ്ങൾ കൂടി വന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവെ ഒരു നേരം പോക്കിന് വേണ്ടിയല്ല കർത്താവെ സ്തോത്രം. അപ്പ സകലോങ്ങയുടെ നാമം മഹത്വപ്പെടുവാൻ കർത്താവെ, തിരുനാമം ഈ ദേശത്തും മഹത്വപ്പെടുവാൻ, അനേക ഹൃദയങ്ങളിൽ മഹത്വപ്പെടുവാൻ കർത്താവെ ഇതൊരു കാരണമായി തീരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. അപ്പോൾ ആ സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലെല്ലാം ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇതിനു വേണ്ടി കരം നീട്ടിയ കർത്താവെ അനേക ഉള്ളങ്ങളുണ്ട് കർത്താവെ. അവരെല്ലാം ഈ സമയം ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു പിതാവെ. അപ്പൻ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാഥ. ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി കർത്താവെ കരം നീട്ടിയിരിക്കുന്ന അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടുന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമയം ഓർക്കുന്നു കർത്താവെ. എല്ലാവരും എൻ്റെ അപ്പനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. തുടർന്ന് കർത്താവെ സ്തോത്രം. അപ്പ ഈ ശുശ്രൂഷ കർത്താവെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാക്കി തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവെ. ഇനിയും കടന്നു വരാനുള്ളവർ എത്രയും വേഗം കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് അവിടുന്ന് സഹായിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തുടർന്ന് നടക്കുന്ന എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകളും കർത്താവ് എല്ലാ ശുശ്രൂഷയും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടുന്ന് നടത്തി തരുമാറാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. അപ്പോൾ ആ സ്തോത്രം യേശുവേ. ഇന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ദാസന്മാരെ എല്ലാവരെയും സമയം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശപ്പ. ഇന്ന് മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും ഞങ്ങളുടെ പാദത്തിൽ തരുന്നു കർത്താവെ. അപ്പോൾ ആ സകലവും കർത്താവിൻ്റെ നാമമഹത്വത്തിനായി ഞങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. എല്ലാവരെയും അവിടുത്തെ പാദത്തിൽ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇനി വരുവാനുള്ളവരെ എത്രയും വേഗം കൂട്ടിച്ചേർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശപ്പ. ആദ്യോടൊന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും സമാധാനവും കൂടെ ഇരിക്കണമേ. പ്രാർത്ഥന അവിടുന്ന് കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. യേശപ്പൻ്റെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവോട് കേൾക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ നല്ല പിതാവേ. Praise Lord. Thank you sister. இப்போ நம்ம நிகழ்வுக்குள்ளாமல் கடந்து போகலாம். ஆனால் இந்த நிகழ்வை வந்து வரவேற்கணும், வெல்கம் ஸ்பீச் கொடுக்கணும். நம்ம பைபிள் காலேஜில் ரொம்ப அனுபவமான ஒருவர், எங்களுக்கு அதிகமான ஆலோசனை சொல்லக்கூடிய, எங்களை வழிநடத்தக்கூடிய, எங்கள் கூட படிக்கிறார், இருந்தாலும் எங்களை விட நல்ல அறிவானவர், சீனியர். அப்போது எங்கள் ஐயா ஸ்டீபன் ஐயா அவர்களை
நகைச்சுவையாகவும் இன்னைக்கு உங்களை எல்லாத்தையும் ரொம்ப என்டர்டெயின் பண்ண போகிறாரு. இன்னைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பட்டிமன்றம் இருக்க போது. அந்த பட்டிமன்றத்தில் அவர் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறோம். சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் நமக்கு ஒரு மேஜிக் ஷோ பண்ணுறதுக்கு தம்பி வந்திருக்காங்க, அதேமாதிரி எங்கள் அண்ணா வந்திருக்காங்க. எல்லாம் நாங்களே குரூப்பில் பார்த்துருக்கோம், இன்றைக்கி தான் நேரடியாக பார்க்குறோம். தேவராஜ் அங்கிள், அதே மாதிரி எங்கள் பிரின்சிபால் டைரக்டர் டேனியல் அங்கிள் வரல இல்லை ஓகே. இங்கே எல்லாரையுமே நான் இந்த நிகழ்வுக்கு வரவேற்கிறேன். எல்லாரையுமே நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக வரவேற்கிறேன். இவங்க எல்லாத்தையும் வரவேற்கவும் இந்த நிகழ்வை தொடங்கி வைக்கவும் வெல்கம் ஸ்பீச் கொடுக்க ஐயா ஸ்டீபன் ஐயா அவர்களை நான் வரவேற்கிறேன். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. தேவனுடைய அனாதி தீர்மானத்தின்படி, பரலோக திட்டத்தின்படி இந்த நாளிலே கிறிஸ்துவின் பிறப்பின் நற்செய்தியை நம்முடைய அன்பின் மூலமாக, ஈகையின் மூலமாக அறிவிக்கத்தக்கதாக தேவன் பாராட்டின தயவுக்காக அவரை நான் துதிக்கிறேன், ஸ்தோத்தரிக்கிறேன், மகிமைப்படுத்துகிறேன். கர்த்தர் நல்லவர். நாம் இங்கே இருப்பது ஆண்டவருடைய சித்தம். நாம் இங்கே இருப்பது நல்லது என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். இந்த அருமையான இந்த வேலையில் இந்த கூடுகைக்கு கூடி வந்திருக்கிற விசேஷமாக கர்த்தருடைய தாசன்மார்கள், அனைவருடைய பேர் எனக்கு தெரியாது, விசேஷமாக கர்த்தருடைய அப்போஸ்தல திருச்சபையின் போதகர் பெஞ்சமின் ஐயா அவர்களை நான் மிகவும் தாழ்மையோடு பணிவோடு இந்த கூடுகைக்கு நான் வரவேற்கிறேன். அதே போல் அந்த திருச்சபையிலிருந்து விசுவாசிகள் வந்திருப்பார்களே, ஆனால் அவர்களையும் நாங்கள் இந்த கூடுகையின் மூலமாக அன்போடு கூட வரவேற்கிறோம். பைபிள் காலேஜில் பிரின்ஸ்பாலாக இருக்கிறதான ஸ்டான்லி ஐயா அவர்களுக்காகவும், பேராசிரியராக இருக்கிற டாக்டர் தேவராஜ் ஐயா அவர்களுக்காகவும், டைரக்டராக இருக்கிறதான டேனியல் ஐயா வந்துட்டுருக்காருங்களா, வந்து கொண்டிருக்கிறார், அவர்களையும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே வரவேற்கிறோம். அதே போல் இந்த இடத்தை ஆயத்தப்படுத்தி நமக்கெல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தி கொடுத்து இதில் கலந்து கொள்ளத்தக்கதாக கிருபை பாராட்டின சந்திரன் ஐயா அவர்களுடைய காலம் சென்று சந்திரன் போதகர் ஐயாவுடைய குடும்பத்தாரையும் இந்த வேலையிலே நாங்கள் வரவேற்கிறோம். நாம் யாவரும் ஏகோபித்து ஒரு மனதோடு கூட கர்த்தருடைய நாமம் மகிமை அடைய, நாம் பாராட்டுகிற அன்பு, வெளிப்படுத்துகிற அன்பு, அன்புக்கு மீறி இந்த உலகத்தில் ஒன்றுமே கிடையாது. அன்பும் மன்னிப்பும் ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு அஸ்திபாரமாக இருக்கிறது. ஆகவே மன்னிக்கிற சுபாவமுடைய பிள்ளைகளாய், அன்பை வெளிப்படுத்துகிற பிள்ளைகளாய் நம்ம போய் பெரிய கேரல் ரவுண்டு நடத்தி பெரிய சுவிசேஷம் சொல்ல வேண்டிய காரியத்தை விட நம் அண்டை வீட்டார்களோடு கூட முழு அன்போடு கூட நாம் செலுத்துகிற பொழுது நம்முடைய அன்பான குணம், நம்முடைய ஈகை குணம், அன்பின் சுபாவமே அவர் ஆண்டவருக்குள்ளாக கொண்டு வரும். ஆகவே இந்த நாளிலே நாம் கூடி வந்திருப்பது ஆண்டவருக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கிறது. நாம் கூடி வந்த நோக்கத்தையும் கர்த்தர் அறிகிறவராக இருக்கிறார். ஆகவே தேவனுடைய பிள்ளைகள் வந்திருக்கிற அனைத்து திருச்சபை மக்கள், அனைத்து போதகர்கள், அனைத்து வாலிப தம்பிமார்கள், பட்டிமன்றத்தில் கலந்து கொள்கிற, பாடல்களை பாடப்போகிற, வர்ஷிப்புக்குள்ளாக நடத்துகிற எல்லாரையும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் நான் வரவேற்று இந்த வரவேற்புரையை தாழ்மையோடு கூட முடிக்கிறேன். ஆமென். ரொம்ப நன்றி ஸ்டீபன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி. அடுத்ததாக நம்ம வர்ஷிப்புக்குள்ளே போகிறோம். இவர்கள் ரொம்ப நல்லா பாட்டு பாடுவாங்க. நம்ம சந்திரன் பாஸ்ட் ஒரு பாடகர். அப்போ அவர் பிள்ளைகள் எல்லாம் சபையில் எல்லாருமே நல்ல ஒரு பாடல், ஒரு குவாலிட்டி மாதிரி உருவாக்கிட்டார். அப்போ நாங்கள் முந்தானே நாங்கள் இங்கே ஒரு கேரல்ஸ் ரவுண்ட் வந்தோம். இங்கே வந்து நம்ம ஸ்டான்லி பிரதர் இருக்கார், சைலண்ட்டாக உட்காந்துருக்காரு. இவர்களை உருவாக்கினதில் மிகப்பெரிய பங்கு, அவங்க எல்லாம் பாடுவதற்கும் இசைக்கருவி வாசிப்பதற்கும் அவர் மிகவும் உறுதுணையாக இருந்திருக்கார் குடும்பமாக. அப்போ அவர்களுக்கு நம்ம ஒரு பாராட்டை தெரிவிக்கணும். இங்கே பாட்டு பாடும்போது நாங்கள் எல்லாருமே வந்து ரவுண்டாக பாட்டு பாடின பொழுது எல்லாரும் கேட்டது, நீங்கள் ஒரு பாட்டு பாடுங்கன்னு, மேலே பக்கின மேலஞ்சி நோக்கி மீன் சொல்லி அந்த பாடலை பாடும்போது எல்லாருக்கும் ஒரு ஆச்சரியம், இவ்வளோ அழகாக இருக்கே, எல்லாரும் ஒரே குரூப்பில் ஒரே டிஸ்கஷன், இந்த பாட்டு வேணும், அர்த்தம் வேணும் அப்படின்னு. ஸோ இப்படிப்பட்டதான ஒரு பாடல் டேலண்ட்டுகளை இங்கே வெளிப்படுத்த போகிறாங்க. அடுத்து அதை வர்ஷிப் பண்ண போகிறாங்க. அவர்கள் பாடல்களையும் நம்ம எல்லா பாடல்களையுமே அவங்க வர்ஷிப் பண்ண போகிறாங்க. அப்போது இந்த வர்ஷிப்பு அவங்க கையில் நம்ம ஒப்படைக்க போகிறோம். இதற்கு அவர்கள் பாடுவதற்கு, இசைக்கருவி வாசிப்பதற்கு உறுதுணையாக இருந்த அண்ணா அவர்களுக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நேரத்தில் நம்ம வர்ஷிப்புக்குள்ளே போகலாம். நன்றி.
മെലിഞ്ഞു നോക്കുമേ ആവേ വിലപ്പൻ കാണി കൊയ്യോ കാണി കൂട്ടി വെപ്പനും കാണി അവനെ നടത്തിയ തെയ്യാ നീ താനേ എങ്ങളെ നടത്തിയ തെയ്യാ നീ താനേ അവനെ നടത്തിയ തെയ്യാ നീ താനേ എങ്ങളെ നടത്തിയ തെയ്യാ നീ താനേ മേലെ പറക്കിന്റെ പക്കിനെ വെളിച്ചു നോക്കുമേ ആവേ വിലപ്പൻ കാണി കൊയ്യോ കാണി കൂട്ടി വെപ്പനും കാണി മേലെ പറക്കിന്റെ പക്കിനെ വെളിച്ചു നോക്കുമേ ആവേ വിലപ്പൻ കാണി കൊയ്യോ കാണി കൂട്ടി വെപ്പനും കാണി നിന്ന കലത്തിലെ മാവൂ കുറച്ചു പോകാം നിന്ന കൂട ഉളാക്കൂ നിന്ന കലത്തിലെ മാവൂ കുറച്ചു പോകാം നിന്ന കൂട ഉളാക്കൂ നിന്ന കുപ്പിലെ എണ്ണ ഒരു നാളും കുറച്ചു പോകാം നിന്ന കൂട ഉളാക്കൂ നിന്ന കുപ്പിലെ എണ്ണ ഒരു നാളും കുറച്ചു പോകാം കൂട ഉളാക്കൂ മേലെ പറക്കിന്റെ പക്കിനെ വെളിച്ചു നോക്കുമേ ആവേ വിലപ്പൻ കാണി കൊയ്യോ കാണി കൂട്ടി വെപ്പൻ കാണി മേലെ പറക്കിന്റെ പക്കിനെ വെളിച്ചു നോക്കുമേ ആവേ വിലപ്പൻ കാണി കൊയ്യോ കാണി കൂട്ടി വെപ്പൻ കാണി അവനെ നടത്തിയ തെയ്യാ നീ താനേ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ തെയ്യാ നീ താനേ അവനെ നടത്തിയ തെയ്യാ നീ താനേ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ തെയ്യാ നീ താനേ മേലെ പറക്കിന്റെ പക്കിനെ വെളിച്ചു നോക്കുമേ ആവേ വിലപ്പൻ കാണി കൊയ്യോ കാണി കൂട്ടി വെപ്പൻ കാണി മേലെ പറക്കിന്റെ പക്കിനെ വെളിച്ചു നോക്കുമേ ആവേ വിലപ്പൻ കാണി കൊയ്യോ കാണി കൂട്ടി വെപ്പൻ കാണി കാട്ടിലൂട പൂവിനെ മെലിഞ്ഞു നോക്കുമീ അവൻ കൂട്ടയ്യ എത്ര അയവ് കൊടുത്തായി കാട്ടിലൂട പൂവിനെ മെലിഞ്ഞു നോക്കുമീ അവൻ കൂട്ടയ്യ എത്ര അയവ് കൊടുത്തായി അവനെ കാട്ടിലും നമ്മെ നടത്തില്ല തെയ്യ ഒരു കുറവില്ലാതെ നമ്മെ നടത്തില്ല തെയ്യ അവനെ കാട്ടിലും നമ്മെ നടത്തില്ല തെയ്യ ഒരു കുറവില്ലാതെ നമ്മെ നടത്തില്ല തെയ്യ മേലെ പറക്കിന്റെ പക്കിനെ വെളിച്ചു നോക്കുമേ ആവേ വിലപ്പൻ കാണി കൊയ്യോ കാണി കൂട്ടി വെപ്പൻ കാണി മേലെ പറക്കിന്റെ പക്കിനെ വെളിച്ചു നോക്കുമേ ആവേ വിലപ്പൻ കാണി കൊയ്യോ കാണി കൂട്ടി വെപ്പൻ കാണി അവനെ നടത്തിയ തെയ്യാ നീ താനേ ഞങ്ങളെ നടത്തിയ തെയ്യാ നീ താനേ അവനെ നടത്തിയ തെയ്യാ നീ താനേ ഞങ്ങളെ നടത്തിയ തെയ്യാ നീ താനേ മേലെ പറക്കിന്റെ പക്കിനെ വെളിച്ചു നോക്കുമേ ആവേ വിലപ്പൻ കാണി കൊയ്യോ കാണി കൂട്ടി വെപ്പൻ കാണി മേലെ പറക്കിന്റെ പക്കിനെ വെളിച്ചു നോക്കുമേ ആവേ വിലപ്പൻ കാണി കൊയ്യോ കാണി കൂട്ടി വെപ്പൻ കാണി
அங்க என்ன இருக்கும்? ஆமா, சரியா? இங்க 2 விதமான ட்ரைபல் குரூப் இருக்காங்க. பெட்ட குறும்பர், அப்புறம் யாரு? பனியர், சரியா? டான்ஸ்னா பாட்டுனா அவங்க பின்னி முதலிடுவாங்க, சரியா? ஸோ ஒரு பாட்டு பாட போறாங்க, அவங்களோட சேர்ந்து நீங்க அவங்களோட சேர்ந்து நடனமாடி ஆண்டவரை துதிக்க போறீங்க. ஹல்லேலூயா, சரியா? நீங்க உள்ளத்தின் ஆழத்துல இருந்து துதிக்கும் போது இந்த மீட்டிங் வந்து ஒரு அர்த்தம் உள்ளதா மாறும். தெரிஞ்சுக்கலாமா? ஹல்லேலூயா. வயசு குஞ்சனையா வேகம் பெருத்தா இந்த பாட்டு வந்து இயேசு தையா நமக்கு வேண்டி வந்தாய். சொல்லுங்க பாக்கலாம். அப்போ இயேசு தையா இங்க இருக்கும்போது நம்ம சும்மா இருக்க முடியுமா? முடியாது இல்லையா? நம்ம பாக்கலாம். இயேசுவையா நமக்கு வேண்டி வந்தாய். அவனிலிருந்து ரட்சிப்பாய். இயேசுவையா நமக்கு வேண்டி வந்தாய். அவனிலிருந்து ரட்சிப்பாய் வந்தாய். நின்னையும் என்னையும் காக்க வந்தாய். நின்ன காவிலே என்னை மறைத்தே. நமக்கு வேண்டி வந்தாய். பாவத்திலிருந்து ரட்சிப்ப வந்தாய். இயேசுவையா நமக்கு வேண்டி வந்தாய். பாவத்திலிருந்து ரட்சிப்ப வந்தாய். தெய்யத்தினவாக்கு பெறமுலை. தெய்யத்தினவாக்கு எத்தவில்லை. தெய்யத்தினவாக்கு பெறமுலை. தெய்யத்தினவாக்கு எத்தவில்லை. காற்றும் கடலும் கடக்குத்த தெய்யா. நின்னை போலொரு தெய்யம் காணிலே. காற்றும் கடலும் கடக்குத்த தெய்யா. நின்னை போலொரு தெய்யம் காணிலே. சுத்தையா நமக்கு வேண்டி வந்தாய். பாவத்திலிருந்து ரட்சிப்ப வந்தாய். இயேசுவையா நமக்கு வேண்டி வந்தாய். பாவத்திலிருந்து ரட்சிப்ப வந்தாய். கண்ணு காணாதையே தொட்ட கையாமே. புஷ்க தென்னத்திலே தொட்ட கையாமே. கண்ணு காணாதையே தொட்ட கையாமே. புஷ்க தென்னத்திலே தொட்ட கையாமே. சத்த மோடத்திலே தொட்ட கையாமே. ஏந்தி இந்து பஞ்ச கையாமே. சத்த மோடத்திலே தொட்ட கையாமே. ஏந்தி
நமக்கு ஒளி வந்தை பாவத்தினின்று ரட்சிப்ப வந்தை என்னையும் காப்ப வந்தை நின்ன பாவேலி என்னை மறைத்தே என்னையும் காப்ப வந்தை நின்ன பாவேலி என்னை மறைத்தே நமக்கு ஒளி வந்தை பாவத்தினின்று ரட்சிப்ப வந்தை நமக்கு ஒளி வந்தை பாவத்தினின்று ரட்சிப்ப வந்தை எப்படி ஹலோ பிரைஸ்லா இந்த பாடல் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சா? ஸ்டேலன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். இருந்தாலும் நம்ம கூட அவங்களோடு சேர்ந்து நெக்ஸ்ட் 2-3 பாட்டெல்லாம் இடையில பாடுவாங்க. ஆனால் அதுக்கு இடையில இப்போ நம்ம எம்டியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து ஒரு கிறிஸ்மஸ் ஆராதனை மாதிரி அவங்க ஒரு பாடல் பாடுவாங்க. ஆனால் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி எல்லோரும் ரொம்ப இறுக்கமாக அப்படி இருக்க தேவையில்ல. ஒரு வர்ஷிப்னால் அப்படி இருந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு பெட்டகுருமா டான்ஸ் ஆட போகிறோம். அதில் வந்து நானும் ஆட போகிறேன். நம்மளாம் ஒரே அப்பத்தின் பிள்ளைகள். அதனால் நம்ம வந்து யாருமே இவங்க எல்லாம் கிடையாது. அவங்க டான்ஸ் ஆட போகிறாங்க. அந்த டான்ஸ் நமக்கு தெரியலனா கூட அவங்க கூட சேர்ந்து நம்மலாம் ஆட போகிறோம். அதேமாதிரி பனியா பாடல்கள் அடுத்து அது முடிஞ்சோன்னா பாடும்போது நம்ம எல்லாருமே அவங்க கூட ஆடலாம். எனக்கு பனியா டான்ஸ் கூட எனக்கு கொஞ்சம் தெரியும். நான் எல்லா டான்ஸ்லும் ஆட போகிறேன். அதனால் எல்லாருமே அது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எல்லாமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம். இரும்பல்றீங்க, உடம்பு சரியில்லைன்னு அதெல்லாம் எக்ஸ்கியூஸ் கிடையாது. இங்கே வந்து டான்ஸ் பண்ணும்போது வேர்த்துரும், எல்லாமே சரியாக போயிடும். அதனால் இப்போ நான் வந்து நம்ம எம்டிஓ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க தமிழ் பைபிள் காலேஜில் மலர் மேடம் டீம் அவங்க வந்து இப்போ வந்து வர்ஷிப் பண்ணுவாங்க. வாங்க. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. நாம் எங்கே சென்றாலும் தேவாதி தேவனை நாம் வரவேற்கிறதற்கு, ஆராதிக்கிறதற்கு ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். இந்த வேளையில் கூட கர்த்தருடைய நாமத்தை, அவருடைய தேவனை வரவேற்று ஒரு பாடலை பாடுவோம். நமக்காக 2025 வருடத்துக்கு முன்பாக பிறந்த தேவனை துதித்து பாடுவோமா? ஆமென். பெத்தலையில் பிறந்தவரை போற்றி துதி மனமே, இன்னும் பெத்தலையில் பிறந்தவரை போற்றி துதி மனமே. சர்வத்தையும் படைத்தாண்ட சர்வ வல்லவர், சர்வத்தையும் படைத்தாண்ட சர்வ வல்லவர். இது தாழ்மையுள்ள தாய்மடியில் தலை சாய்க்கலானார், இங்கு தாழ்மையுள்ள பெத்தலையில் பிறந்தவரை போற்றி துதி
பசுந்தொட்டிலில் படுத்துறங்கிறார். இங்கே பங்கமுற்ற பசுந்தொட்டிலில் படுத்துறங்கிறார். பெத்தலையில் பிறந்தவரை போற்றி துதி மனமே. இன்னும் பெத்தலையில் பிறந்தவரை போற்றி துதி மனமே. முன்னம் அவர் சொன்னபடி முடிப்பதற்காக, முன்னம் அவர் சொன்னபடி முடிப்பதற்காக இங்கே மோட்சம் விட்டு தாழ்ச்சியுள்ள முன்னணியிலே, இங்கே மோட்சம் விட்டு தாழ்ச்சியுள்ள முன்னணியிலே. பெத்தலையில் பிறந்தவரை போற்றி துதி மனமே. இன்னும் பெத்தலையில் பிறந்தவரை போற்றி துதி மனமே. ஆவிகளின் போற்றுதலால் ஆனந்தம் கொண்டோர், ஆவிகளின் போற்றுதலால் ஆனந்தம் கொண்டோர். இங்கே ஆட்களுடைய சத்தத்துக்குள் அழுதுவிரண்டார். இங்கே ஆட்களுடைய சத்தத்துக்குள் அழுதுவிரண்டார். பெத்தலையில் பிறந்தவரை போற்றி துதி மனமே. இன்னும் பெத்தலையில் இந்தடவாய் அன்பு வைத்த எம்பெருமானை, இந்தடவாய் அன்பு வைத்த எம்பெருமானை நாம் எண்ணமுடன் போய் துதிக்க ஏகிடுவோமே. நாம் எண்ணமுடன் போய் துதிக்க ஏகிடுவோமே. வெத்தலையில் பிறந்தவரை போற்றி துதி மனமே. வெத்தலையில் பிறந்தவரை போற்றி துதி மனமே. பிறந்திருக்கிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். அப்படிதானே? நம் உள்ளத்துல இயேசு கிறிஸ்து பிறந்திருக்கிறாரா இல்லையா? நம்முடைய உள்ளத்துல இயேசு கிறிஸ்து பிறந்திருக்கிறார் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட தேவனை பற்றி உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் வார்த்தைகளால சொல்லுறதுக்கு வார்த்தைகள் இல்லை. ஆனாலும் கூட நம் தேவாதி தேவனை, வானாதி வானங்கள் கொல்லாதவரை, வார்த்தையால் விவரிக்க முடியாதவரை நம்ம பாடலை பாடி தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். ஆமென். வானாதி வானங்கள் கொல்லாதவரே, வார்த்தையால் வர்ணிக்க கூடாதவரே, ஓயாமலும் புகழ் நான் பாடுவேன் என்றுமே என்றுமே என்றென்றுமே. வானாதி வானங்கள் கொல்லாதவரே, வார்த்தையால் வர்ணிக்க கூடாதவரே, ஓயாமலும் புகழ் நான் பாடுவேன் என்றுமே என்றுமே என்றென்றுமே. ஹalleluya ஹalleluya
நம் பாடல்கள் மூலமாக வாழ்த்தினோம். ஒரு 2 வரிகளை கூட பாடி தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். இந்த ஆண்டு முழுவதுமாக நம்மளை பாதுகாத்து வழிநடத்தி வந்த தேவாதி தேவனை உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து, நம்முடைய இருதயத்திலிருந்து, நம்முடைய சிந்தைகளை ஒருமுகப்படுத்தி நம் தேவாதி தேவனை நாம் ஆராதிப்போமா? நாம் ஆராதிக்கத்தானே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறது, இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன், இவர்களின் துதியை சொல்லி வருவார்கள் என்று. 2025 வருடத்துக்கு முன்பாக நமக்காக பிறந்த கிறிஸ்து இன்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறபடின்னு தான் நாமும் உயிரோடு இருக்கிறோம் இல்லையா? அல்ல என்றால் நாம் மரித்து நம்மளை மறந்து போயிருப்பார்கள். அப்படித்தானே? நம்முடைய தேவாதி தேவன் நம் உள்ளத்தில் பிறந்திருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட தேவன் எந்த சூழ்நிலையில நம்ம கூட வந்திருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்து நாம் ஒரு 2-3 வரிகளை பாடுவோம். ஆமென். அக்கினியில் நடந்து வந்தோம், சேதம் ஒன்றுமில்லை அப்பா. தண்ணீரை கடந்து வந்தோம், நாங்கள் மூழ்கி போகவில்லை அப்பா. உங்க கிருபை எங்களை விட்டு இமை பொழுதோ விலகலப்பா. உங்க கிருபை எங்களை விட்டு இமை பொழுதோ விலகலப்பா. அக்கினியில் நடந்து வந்தோம், அக்கினியில் நடந்து வந்தோம், நாங்கள் சேதம் ஒன்றுமில்லை அப்பா. தண்ணீரை கடந்து வந்தோம், நாங்கள் மூழ்கி போகவில்லை அப்பா. உங்க கிருபை எங்களை விட்டு இமை பொழுதோ விலகலப்பா. உங்க கிருபை எங்களை விட்டு இமை பொழுதோ விலகலப்பா. எங்கள் தேவன் நீர், எங்கள் தேவன் நீர், எங்கள் ராஜா நீர், நாங்கள் போற்றிடும் எங்கள் கன்மலையும் நீர். எங்கள் தேவன் நீர், எங்கள் ராஜா நீர், நாங்கள் போற்றிடும் எங்கள் கன்மலையும் நீர். அக்கினியில் நடந்து வந்தோம். எங்க கூட சேர்ந்து பாடுறீங்களா? அதனாலதான் மறுபடியும் இந்த வார்த்தைகளை பாடுகிறோம். ஆமென். தேவாதி தேவனை ஆராதிக்கிறதுக்கு தருணத்தில் ஒருமனப்பட்டிருக்கிற நம்மளை கர்த்தர் பார்த்திருக்கிறார். நம் மத்தியில் அவர் வந்திருக்கிறார், நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக, நம்மை நினைவு கூறும்படியாக. எத்தனையோ சோதனை மத்தியில அவருடைய கிருபை இல்லை என்றால் நாம் மரித்து போயிருந்திருப்போம். நம்மளை மறந்து போன ஜனங்களுக்கு முன்பாக நம்மை மறக்காத தேவனை துதித்து பாடுவோமா? அவர் நம்ம எவ்வளவு நேசிக்கிறார் என்பதை இப்படியாக நாம் பாடி தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். ஆமென். வருடங்களை உமது கிருபையினால் கடந்தோம், இனி வரும் நாட்களெல்லாம் உந்தன் மகிமைதனை காண்போம். நிச்சயமாகவே. ஆமென். சேர்ந்து பாடுங்க. வருடங்களை உமது கிருபையினால் கடந்தோம், இனி வரும் நாட்களெல்லாம் உந்தன் மகிமைதனை காண்போம். எங்கள் தேவன் நீர், எங்கள் ராஜா நீர், நாங்கள் போற்றிடும் எங்கள் கன்மலையும் நீர். எங்கள் தேவன் நீர், எங்கள் ராஜா நீர், நாங்கள் போற்றிடும் எங்கள் கன்மலையும் நீர். இன்னொருமுறை, எங்கள் தேவன் நீர், எங்கள் ராஜா நீர், நாங்கள் போற்றிடும் எங்கள் கன்மலையும் நீர். ஆராதனையை மத்தியில எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்து தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த எங்கள் தேவன் எங்களுக்கு உதவி செய்திருக்கிறார். வாய்ப்பை கொடுத்த எங்கள் அனைவருக்கும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே நன்றிகளை எடுக்கிறோம். தேங்க்யூ சிஸ்டர்ஸ். ரொம்ப அருமையாக அவங்க வர்ஷிப்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு. ரொம்ப சந்தோஷம். ஃபஸ்ட் டைம் நாங்களும் அவங்கக்கிட்ட இருக்க டேலண்ட் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த நிகழ்வு அதுதான், நமது ஒருங்கிணைத்த நிகழ்வே ஒவ்வொருவருக்கு என்ன டேலண்ட் இருக்குது அப்படின்னு தெரிய வர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு. இது எங்கள் கல்லூரியில் எங்கள் முதல்வரோ எங்கள் டைரக்டரோ எங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு வாய்ப்பு. அப்போ இந்த கூடுகையினால் நாங்களும் பயன்படுறோம். எங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தரை குறித்து தெரிவதற்கான ஒரு முயற்சியாக இருக்குது. அதற்காக கர்த்தரை நான் சோத்தரிக்கிறேன். இந்த நேரத்தில் நம்ம மாறன் அண்ணா அவர் வந்து பெட்டகரும்பா மத்தியில் ஊழியராக பணி செஞ்சிட்ருக்காரு. அவர் ரொம்ப டைட் ஷெடியூலில் என் கூட வந்திருக்காரு. இந்த நேரத்தில் அவர் நம்ம பெட்டகுரும்பா மக்களை பற்றி பேசி நம்மளெல்லாம் டான்ஸ் பண்ண வைக்க போகிறாங்க. அவர்களோடு சேர்ந்து நம்மளும் டான்ஸ் பண்ண போகிறோம். யாரெல்லாம் இன்றைக்கி நான் டான்ஸ் பண்ணணும், கொஞ்சம் பிபி சுகர்லாம் கம்மியாகணும், இன்றைக்கி பிரியாணி வேறு இருக்குது, சுகர்லாம் கம்மியாகணும், இப்போ கொஞ்சம் டான்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா
கொஞ்சம் நார்மல் ஆயிரும். அதனால் இன்றைக்கி எல்லாருமே என்ன பண்ணுறோம், நம்ம டான்ஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த சேர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம பண்ணிக்கலாம். சேம் டைம் வந்து நம்ம இப்போ பைபிள் டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு உதவி செய்வதற்காக நம்ம ஏற்கனவே நான் ஸ்டீவன் அண்ணா அவங்களை நாங்கள் வந்து குரூப்பில் சந்திச்சிருக்கோம். ஆனால் ஒரு 6 மாதம் முன்னாடி சொன்னார், எனக்கு ட்ரைபல் மக்களோடு எனக்கு நெருங்கி பழகணும், அவங்கள இடத்துல நிறையா பாடல்கள் இல்லை, அதே சேம் டைம் பைபிள் அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு நான் உதவி செய்யணும்னு சொல்லி சொன்னார். எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, ஆனால் அது மறந்துடுவோம், அந்த விருப்பங்கள் அப்படியே இருக்கும். ஆனால் என்கிட்ட சொல்லி ஒரு 3 மாதம் 4 மாதம் கூட ஆகலை. இன்றைக்கி அவர் வந்து அங்கே சென்னையிலேருந்து அவங்களெல்லாம் சந்திக்கணும், பெட்டகுருமா மக்களை சந்திக்கணும், பனியா மக்களை சந்திக்கணும்னு சொல்லி அவர் வந்திருக்காங்க. அவருக்கு ஒரு பாராட்டையும் கொடுக்கலாம். அதே போல் இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் எல்லோரும் பயன்படுத்திங்க. உங்களோட மொழியை பற்றியோ உங்கள் ட்ரைவை பற்றியோ சொல்லுங்கள். உங்கள் டான்ஸ் கலாச்சாரத்தை நீங்கள் அவங்கள்ட்ட பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து மென்மேலும் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் என்று உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன். இந்த நேரத்தில் அண்ணன் மாறன் அண்ணன் பெட்டகுருமா மத்தியில் ஊழியர் செய்கிற ஊழியர் அவர்களை நான் அழைக்கிறேன். அவர்களோடு சேர்ந்து மேத்தி யாரெல்லாம் வாங்க, அவங்க மிஸ்ஸஸ் மாறன் வாங்க வாங்க வாங்க, உங்கள் பேர் மறந்துட்டேன், வாங்க. அவங்க பெட்டக்குறும் மத்தியில் ஊழியம் செய்யறதில்ல, அவங்களே பெட்டக்குறும் பேர் அப்படி சொல்லணும், அப்போ தான் அது சிறப்பாக. வாங்க வாங்க எல்லாரும் வாங்க வாங்க வாங்க. இப்போ அவர் தன்னை அறிமுக